आप जी संध्या वेले दे दीवाना अंदर सत्संगत के रूप में जुड़ बैठे हो। गुरबाणी दे विच महाराज सतसंगत की महिमा नूं बड़ा वड्डा गिणदे हन। जदों गुरबाणी दे विच प्रेम ते मोह की गल आउंदी है, महाराज कहंदे ने माता पिता भरावां दा मित्रां दा इन्हां दा जो प्रेम है ये सदीवी नहीं ते झूठा है। इन्हां दे नाल जो प्रेम किया जाता है वो सदीवी निभण वाला नहीं। इस प्रेम की एक बुनियाद है, एक निश्चित समय तो बाद ये प्रेम नहीं रहेगा। ये प्रेम उदों तो ही जारी रहता है जदों तई मनुख का शरीर है। शरीर के खात्मे के नाल ही ये प्रेम खत्म हो जाता है। पर महाराज ये नहीं कह रहे प्रेम झूठा है, कहते प्रेम तो होना चाहिए है। फिर वो केड़ा प्रेम है जिहड़ा सदीवी निभेगा, सदा ही नाल रहने वाला है। सतगुरु जी महाराज कहते ने जदों तई मनुख अपने अपनी चेतना नूं एक शरीर समझी बैठा है, उदों तई ते इस नूं बाहरी प्रेम सच्चा लगेगा। जदों इसने मन नूं ते शरीर नूं वक्खो वखरा समझ लिया, उस दिन फिर इनू एक ही प्रेम सच्चा लगेगा, वो है सतसंगत का। त्रिघंत मात पिता स्नेहन त्रिग स्नेहन भ्रात बांधवा। त्रिग स्नेहन बनता बिलासुतः त्रिग स्नेहन गृहार्थ कह। साध संग स्नेहन सत्यंग सुख्यंग बसंत नानकह। सब तो सुख देण वाला स्नेह है ते सच्चा स्नेह है। मतलब स्नेह माड़ा नहीं, प्यार माड़ा नहीं, पर वो सही थां ते होना चाहिए है। वो सही जगह केड़ी है, मन केड़ी चीज़ नाल प्रेम करे, जो सदीवी है सतसंगत नाल करे। सतसंगत दे विचों शुभ गुण मिलणगे ते ओ वाले गुण सदीवी रहने वाले ने, सदा ही रहने वाले ने। शरीर चला जाएगा पर वो प्रेम टुटेगा नहीं कभी भी। हुण इस गल की जिन्हों समझ लग गई वो फिर सतसंगत के प्रेम विच आ जाता है। सतसंगत का स्नेह सदा रहने वाला है, सुख देण वाला है ते सच्चा है। इस करके महाराज बार बार सतसंग दे प्रेम की तकीद करते हैं। बार बार यही गल कहते हैं सतसंग का प्रेम करो, क्योंकि सतसंगत का प्रेम सच्चा ते सुख देण वाला हुंदा है। कल आपां इत्थों ते ही कथा श्रवण कीती सी। भाई मंझ जी ने जिथे अपनी पुत्री नूं वेचिया है उन्ने क पैसिਆਂ जिन्ना क अरदास लैण वाले ने लई। इनू असीं वेचना ना कह के ते कुर्बानी कह सकते हाँ। अपने गुरु दे बोलां तो गुरु दियां बोलां नूं इड्डा वड्डा समझिया, वो बोलां दे सामने दुनियावी लोक लाज छोटी हो गई। परमात्मा नूं इड्डा वड्डा समझिया, परमात्मा दियां बोलां दी कोई कीमत नहीं। उन्हें क्या फिर जे इस कीमत ते परमात्मा दे बोल मिलते हैं, कुर्बान कर देना चाहिए है। इस करके जिहड़ा प्रेम है सतसंगत का ये सदीवी ते सच्चा है। ये तो सारा कुछ ही कुर्बान किया जा सकता है। भाई मंझ ने कर दिता। नाल दी नाल एक गल होर सानू वेखण नूं मिलदी है। सच्चाई की गल तो यह है, जिमें जिमें मनुख की सुरत जागती है
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੇਟ ਜਾਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਾਗਰਣ ਬੜੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਮੰਝ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਐਸੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਾ ਲੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਹਿਰ ਗਇਓ ਹਿੱਤਦਾਰ, ਬੀਨ ਬੀਨ ਕਰ ਬੰਦਿਓ ਭਾਰ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਹਿ ਪਹੁੰਚਿਓ ਉਠਾਵਣ ਵਾਰੋ, ਘਟੀ ਚਾਰ ਵਤ ਲੱਗੀ ਅਵਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੂਰ ਸੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਕੜਾਂ ਉਠਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਖਾ ਦੇ। ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਰ ਸਿਰ ਪਰ ਜਬ ਪੁਰਕੋ ਗਮਣਾ, ਉੱਠੀ ਅੰਧੇਰੀ ਭੀਖਨ ਪਵਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਕੰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹਨੇਰੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਕਰ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਕਰ ਸਿਕਤਾ ਖੇਚਤ ਬਹਿਓ, ਅੰਧਕਾਰ ਕਛ ਜਾਏ ਨ ਰਹਿਓ। ਹਨੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਨਮੁਖ ਪੌਣ ਹਟਾਏ ਪਿਛਾਰੀ, ਭਾਲ ਸਮਾਰਤ ਗਮਹਿ ਅਗਾਰੀ। ਹਵਾ ਹੁਣ ਜਿੱਧਰੋਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿੱਧੀ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹਵਾ ਸਿੱਧੀ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਹਵਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਠੀ ਧੂਰ ਆਖਣ ਮੈਂ ਛਾਈ, ਚਲਤਿਓ ਨੈ ਕਿਛ ਪਰੈ ਦਿਸਾਈ। ਧੂੜ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡੀ, ਉੱਡ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਮਿੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਏ ਪੰਥ ਪਾਵੈ ਖਿਪ ਜਾਹੇ, ਚਲਿਓ ਆਏ ਬੜ ਸੰਕਟ ਮਾਹੇ। ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਥਿੜਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜਨ ਹੈ। ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਜਨ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜਨ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤੋ ਕੂਪ ਥੋਰੋ ਜਹ ਪਾਨੀ, ਪਇਓ ਤਿਮਰ ਕਛ ਪਰਹਿ ਨ ਜਾਨੀ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਆ ਗਿਆ। ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਲੱਕੜਾਂ ਸਣੇ ਹੀ ਉਹ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਰਿਓ ਮੰਝ ਤਿਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਸਿਰ ਪਰ ਸੂਸਕ ਕਾਟ ਸਮੁਦਾਏ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਸਣੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਲੱਕੜਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰ ਸੰਭਾਰਿਓ ਸਿਰ ਪਰ ਰੱਖਿਓ, ਭੀਜ ਨ ਜਾਏ ਨੀਰ ਤੇ ਲਖਿਓ। ਪਰ ਲੱਕੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਣ, ਭਿੱਜ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੇ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵਨਾ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਜ ਗਈ, ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਬ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਰੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਭਾਵੁਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਣਜਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਪਾਰੀ ਕਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ, ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੁਛ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਗੇਗਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਣ ਕੋਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਕਦਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਦਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਦੀ ਗੱਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਕਾਹਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 80 ਤੋਂ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੋਂ, ਵੈਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੋਂ। ਉਹ ਵੈਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੈਦ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰੋਗ ਕੋਈ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਗ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਉਹੀ ਦੇਗਾ, ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ ਤੂੰ। ਉਹ ਵੈਦ ਹੀ ਸੁਜਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਉਹ ਲਵੇਗਾ, ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਬੁੱਝੇਗਾ ਵੀ ਉਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੱਟੀ ਚਪਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਖ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਲੱਭੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਲੱਭ ਲਈਏ ਦਵਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ। ਫਿਰ ਮਤ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੇੜੀਆਂ ਜਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇੜੀਆਂ ਜਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 18-20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੋ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੱਥਕੜੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟ ਦੇਵੋਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਜੀਆ। ਐਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜਿਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਵੀ ਜੰਜੀਰ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਅਸਲੀ ਰਸ ਤੇ ਆ ਸੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਰਸ ਜਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਸ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਸ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝੇਗਾ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਟਕਹਿ ਲੰਗਰ ਈਂਧਨ ਬਿਨਾ, ਮੋਕੋ ਦੋਸ ਹੋਏ ਹੈ ਘਨਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ, ਜੇ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਪਕਣਾ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਾਹਦਾ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰੋ ਕੂਪ ਮਹਿ ਬਾਰ ਮਝਾਰ, ਸਿਮਰਹਿ ਕਿਮ ਹੋਏ ਗਰੁਨ ਆਹਾਰ। ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੰਝ ਖੜਾ, ਤੇ ਖੜਿਆ ਖੜਿਆ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਹਾਰ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਇੱਕ ਘੂਮਤ ਗੁਰ ਕੈ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਕੁਲ ਕਾਨ ਨਿਵਰਕੈ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 4 ਛਪੇਰੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕਹੇਗਾ ਇਸ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋਚੇਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇਕਾਂਤ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਜਾਏਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਚਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਤੇ ਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਵੱਢਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਧਨ ਪ੍ਰਿਯ ਤਨੁਜਾ ਸੁਤ ਕੋ ਤਿਆਗ, ਰਾਖਿਓ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗੁਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਇਸਤਰੀ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ, ਘਰ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਅਲਪ ਅੰਗ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਗੁਰਪਦ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰਿਓ ਬੜ ਬਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਭੋਜਨ ਭਾਈ ਮੰਝ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭੋਜਨ ਥੋੜਾ ਛਕਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਖੈਚ ਵਿਸਾਲ, ਰਹੋ ਨਾ ਗਇਓ ਗੁਰੂ ਤਤਕਾਲ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਜਾਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਹੋਵਾ, ਕੂਪ ਭਾਰ ਸਿਰ ਭਾਰ ਖਰੋਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਰਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਜਾਣ ਸਿੱਖ ਕੋ ਹੋਵਾ, ਕੂਪ ਭਾਰ ਸਿਰ ਭਾਰ ਖਲੋਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਹਨ। ਬੀਤੈ ਇਸੈ ਜਾਮਨੀ ਸਾਰੀ, ਖਰੋ ਰਹਿ ਨਹਿ ਭਾਰ ਉਤਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵੀ ਵੇਖੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਣਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਤਬੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਲਈ ਖੜੋਤੇ ਨੇ। ਭਾਰ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਸਗੋਂ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੌਗਾਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੱਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਘਰ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਨੇ 'ਚੋਂ ਸੋ ਗਿਆ। ਥੱਕਿਆ ਬੜਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਬੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਇਸਤਰੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਗਵਾਂਢਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਵੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ 6 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਕੋੜੇ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਣਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਤ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਐ ਹੋਏ ਅਕੀਸ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ। ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸ ਆਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਇਹ ਤੇ ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ, ਬੱਗਾ ਵੀ ਆਇਆ ਚਾਓ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਖਣਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈਏ। ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਧੂੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਧੂੜ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 15 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਧੂੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਮਾਣਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਤਾਣਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੂਰਖਾ ਉਰਾ, ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਮੁੱਖੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਐਸੇ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਦਿਲੋਂ ਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਨੇ। ਕਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਅੰਦਰੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਐਸੇ ਹੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਅਡੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ। ਉਠੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਬਮਨੇ ਐਸੇ, ਕੁੰਚਰ ਕੇ ਮੋਚਨ ਹਿਤ ਜੈਸੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਭਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਗੱਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ।
परमात्मा हुण तेरे अगे अरदास है, जिवें तू एक गंधर्व, एक ऋषि, एक मनुख केवल ऋषि दे श्राप दे नाल वरुण देवते दे जल दे विच, वरुण देवते दे तलाअ दे विच उस नूं तंदुए ने फड़ लिया सी ते उन्हें तंदुए ने हाथी फड़ लिया। तंदुए ने वो जिहड़ा गंधर्व सी ऋषि दे श्राप नाल हाथी बन गया, वरुण देवते दे जल विच गया ते उत्थे जिहड़ा मगरमच्छ सी उन्हें उन्हूं फड़ लिया हाथी नूं। वो हाथी ने परमात्मा अगे अरदास की, परमात्मा तू मैनू बचा। इत्थों यह स्पष्ट हुंदा है परमात्मा हाथियां दी भी सुन लैंदा है। कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। परमात्मा हुण मेरे वस विच कुछ नहीं, जिवें तू हाथी का साथ दिता मेरा भी साथ दे। इवें गुरु अर्जन साहिब जी महाराज खड़े होए, जिवें परमात्मा ने तंदुए दे कोलों हाथी नूं बचाया है, इवें किरपा निध दया दे सागर गुरु अर्जन साहिब जी महाराज खड़े होए हन। नंगे पाए उतायर डालत, हर भराए ने वस्त्र संभालत। इन्नी काली विच महाराज भजे, पैरां विच चप्पल भी नहीं पाई, बिना चप्पल तो ही चल पे। इत्थों तई कि महाराज ने अपने वस्त्रां नूं भी नहीं संभालिया है। दास उपाने लैकर धाए, केतक धाए मिले संग आए। कई जेड़े महाराज जी दे सिख सन वो जोड़े लैके भजे, महाराज जोड़े ते पालो, पिछे लैके महाराज जी दे जोड़े लैके भजदे हन। दामन अन्नो हुक्म करंते, तह सतगुर पहुँचे उतनंते। महाराज बड़ी काली नाल भजे, सारियां नूं हुक्म दिता भाई रस्से लैके आवो छेती। यही हुक्म गुरु जी ने किया है। पुतो समीप पहुँचे जाए, ताए ताए सिख आन मिलाए। गुरु जी छेती ही खूह दे नेड़े पहुँच गए। जेड़े सिख पिछों भजे आ रहे सी वो भी गुरु जी नूं मिल पे हन। ऊप तीर थित होए उचारा, कौन है तू संकट मझारा। गुरु जी खूह दे उत्ते खलो गए ते आवाज़ लगाई, भाई तू कौन है, तू क्यों संकटां दे विच पिया होया है। काष्ट भार शीस पर धरियो, क्यों न गेरत जग मह खरियो। वेखो महाराज खूह दे उत्ते खलोते ने, उदों भी परीक्षा लै रहे ने। कहंदे क्यों तू सिर ते बालण च क्या सुट दे इनूं थल्ले। सोचदे ने भी लास्ट टाइम है किते इत्थे भी थिड़क ही जाए। मार कहंदे सारी रात हो गई है, भाई कौन है तू, बालण क्यों चुक्या होया है, इनू पानी विच तू सुटना कर दे। कहो मंज है मेरो नाम, सेवक श्री सतगुर के धाम। कहन लगे मेरा नाम मंझ है ते मैं गुरु साहब जी दे घर दा सेवादार हाँ। इतने में रज्जू नर ल्याए, गुरहित गुरहित असवारी लै आए। इन्ने विच जेड़े पिछों मनुख भजे आ रहे सी रस्से लैके आ गए हन। जीन तुरंग पाए कर पूरन, शिवका ल्याए जह गुर पूरन। छेती ही घोड़े दे उत्ते काठी पा के नाल ही एक पालकी गुरु जी दे बहन वास्ते लैके आए हन। दामन कूप बिखै लटकाई, कहो के आगे आवो उपराई। उन्होंने ने रस्से नूं खूह दे विच सुट्टिया ते कहा भाई आ रस्से नूं पकड़ो ते पकड़ के उत्ते आ जावो। पूरब भार निकासन करो, रह सुसक ने जे अब धरो। कहंदे हन भाई मंझ कहन लगा मैं पहला नहीं आना, पहला मेरा फर्ज है जेड़ा वो वेखो, मैनू अपनी काली नहीं, गुरु साहब जी का काम है जेड़ा वो मैनू पहला है, मेरी जिंदगी पहला नहीं। इनू ही कहंदे हन गुरु दे नाल प्रेम, परमात्मा दे नाल प्रेम, जिथे अपना भार पिछे हो जाए।
ਜਿੱਥੇ ਨਿਜਤਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਰੋ। ਪੁਨ ਪੀਛੇ ਮੁਝ ਲਿਹੋ ਨਿਕਾਸ, ਲੈ ਈਂਦਨ ਚੱਲਹੁ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਣ ਲੈ ਲਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੱਜੂ ਸੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਭਾਰਾ, ਖੈਚ ਵਹਿਰ ਕੋ ਨਰਨ ਨਿਕਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਫੜ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪੀਛੇ ਤੇ ਦਾਮਨ ਦਹਿ ਹਾਥ, ਨਿਕਚੋ ਤਿਆਗ ਕੂਪ ਬਦ ਸਾਥ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਠਾਂਡੇ ਡਿਗ ਦੇਖ, ਪਾਇਨ ਪਰਿਓ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸੇਖ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਛ ਨਹੀਂ ਨਰਾਵਰ ਬਾਤ, ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਭਇਓ ਜਬ ਭਾਰੀ, ਕੁਸਮ ਅਰਪ ਕਰ ਕਰੀ ਗੁਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹਿ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਸਕੋ ਸਹਾਰੀ, ਸਕਤ ਹੀਨ ਹੋਵੈ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਕਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਕਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ। ਅਕੇਲਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਉਸ ਦੀ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸਾਥੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇ ਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਡਬਲ ਆਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਵੀ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਭੋਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਗਲਾ ਉਰਾ। ਇਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣਾ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਕੰਜਰਾ ਉਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਜਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਸਭਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਡੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਉੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ 13 ਨੰਬਰ ਬੈੱਡ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ CM ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ PA ਹੋਏਗਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਦਣ ਉਹ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਈ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੌਣ ਪਾ ਦੇਗਾ? ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵਨੀਆਂ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਭਾਗ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕੀ ਰੱਖ ਦੀਨਸ, ਅੰਬਰੀਕ ਕੋ ਨਿਰਭੈ ਦੀਨਸ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਣ ਰਾਵਰ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਨਾਵੈ, ਜਿਨ ਕੋ ਸੇਸ ਸਾਰਦਾ ਗਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਇੰਨੇ ਮੂੰਹ ਹਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂਗ ਮਾਂਗ ਭੋ ਮੰਜ ਸੁਜਾਨਾ, ਹਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਲਿਹੁ ਬਾਛਤ ਦਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਘਾਲਣਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲੈ। ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਾਲ ਪਰੀ ਸਭ ਤੇਰੀ ਥਾਏ,
ਜਗਤ ਕਲੇਸ਼ ਛੁਟੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕਲੇਸ਼, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਲਿਓ ਮੰਝ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਹੀ ਮੰਗੋ ਰਾਵਰ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੇ ਰਹੋ ਅਜਾਚੀ ਜੈਸੇ, ਸਤ ਨਾਮ ਬਿਨ ਚਾਹੋ ਨ ਕੈਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਇੱਡੀ ਬੇਮੁਹਤਾਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਮਰੇ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਮਨਿੰਦ, ਮਮ ਮਾਨਸ ਮੈਂ ਦੀਪੋ ਮੁਕੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਵਲ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਣ ਪੁਨਹ ਬਖਾਨਾ, ਅਪਰ ਮਾਂਗ ਕੋ ਸਿੱਖ ਮਹਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਘਾਲਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰ ਜੀ ਦਾਸਨ ਪਰ ਅਸ ਭੀਰ, ਸਭ ਨਾ ਸਕੈ ਸਹਿ ਹੋਏ ਅਧੀਰ। ਮਾਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਣਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਿਕ ਜਾਣੀ, ਧੀ ਵਿਕ ਜਾਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ 500 ਜਵਾਨ, ਏਡੇ ਤਕੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਢਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡੱਲਿਆ ਇੰਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਪਰਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਖਣੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ। ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੈਨਿਕ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਪਰਖਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਖਣੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਊ ਤੇ ਪਰਖ ਲੈਣ। ਪਰਖਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪਰਖ ਲੈਣ, ਗਊ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪਰਖ ਲੈਣ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈਣ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡੱਲਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਬੰਦੂਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਫਰੇਮ ਫਿਰ ਮੇਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਪਰਖਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਕੰਘੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਪਏ। ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਖੋ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਰਹੇ, ਮੌਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਬਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਦੋਵੇਂ ਖਲੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਡੱਲਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਰੱਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣੋ ਮੰਜ ਕੰਚਨ ਮਲ ਮਿਲਿਓ ਘਟੇ ਸੋ ਜਿਉ ਜਿਉ ਅਗਨੀ ਢਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਝ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਖੋਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਉ ਕਸੋਟੀ ਤੇ ਸੁਧ ਹੋਏ ਕੌਸ ਵਿਖੈ ਲੈ ਪਯੰਤ ਸੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਅੱਗ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਧਾਰੇ ਮੋਖ ਕੋਸ ਕੇ ਉਚਿਤ ਸੁਧਾਰੇ। ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜੇ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਨੂੰ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਈ ਜਨਮ। ਕੋਈ ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲੋਣਾ ਜਾਣਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਰੱਬ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਖਿਡੌਣੀਆਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕੀ ਲੜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਕਿਤੇ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਰਗਾ ਅੰਦਰ ਗੁਣੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਬਾਂ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਕੈਂਚੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕਸਵੱਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਿਅਤ ਹੈ ਸੋ ਆਪਨ ਸਰੂਪ ਜਿਸ ਮੇ ਭਯੰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੂਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਅਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੀ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਇਓ ਔਰ ਲਿਓ ਜਾਚੇ ਸੁਨਤ ਮੰਝ ਕੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਾਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੋ ਸਿਦਕ ਦਾਨ ਤਿਹੁ ਸੋਏ ਸਦਾ ਅਜਾਚੀ ਬ੍ਰਿਤ ਅਬ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਮੁਹਤਾਜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਮੁਹਤਾਜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਬਾਰ ਬਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇਹ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਈ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਰੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਇਮ ਕਹਿ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਠਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਖੇ ਮਤ ਬਹੁ ਮਸਤਾਨੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਸਤਾਨੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੰਝ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਤਰਫਾ, ਇਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਭੱਜ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਦੁੱਧ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜੇਗੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨਾਲ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੱਜ ਪਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾਇਓ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਤੁਰਤ ਹੀ ਪਾਇਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਲਾਣਾ। ਐਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਅਸਤਬਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੇ ਘਾੜੇ ਵੇਖੇਗਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਬ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਨਾ,
ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੀ ਇਹ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ? ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਰੂਪੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਿਦਰ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਘਰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਾਗ ਖਾ ਲਿਆ, ਸੁੱਕਾ ਸਾਗ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਮੰਜ ਅਬ ਤੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਏਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੇਗ ਚਲਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਤ ਸਿੱਧ 18 ਪਾਈ, ਕਰੋ ਸਮਾਜ ਜੇ ਤੱਕ ਮਨ ਭਾਈ। ਮਾਰਗ ਨੇ ਜਾ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਮੰਗ ਲੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਮੰਗ ਲੈ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਗ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸੀ ਨਾ, ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਏ ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਤੇ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਨੂੰਹ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਮੜੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਰਜਾਦਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਬਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦਿਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਗੀਏ। ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਛੱਡ ਡੇਰਨ ਕਹੋ ਆਏ, ਸਭ ਮੈਂ ਸੁਜਸ ਭਇਓ ਬਿਦਤਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਝ ਗਇਓ ਗ੍ਰਹਿ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਇਓ, ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਸੁਤਾ ਗੁਣ ਗਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਮੰਝ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ ਅਨੇਕ ਹੀ ਅੰਨ ਪਕਾਵੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਥ ਅਰ ਦੀਨ ਅਚਾਵੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੇ ਘਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਣ ਅਨਾਜ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਭਇਓ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਓ ਕਸੋਟੀ ਉਤਰਿਓ ਪੂਰਾ, ਅੰਤ ਪਾਏ ਉਤਮ ਪਦ ਰੂਰਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ।